یہ 2 گھنٹے میں ختم کر دیا. ہمارے دلوں سے پوچھا ہمارے بچے کو کیا حال ہوتے ہیں گھروں میں. السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. بات ہم کریں گے ناظرین کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں 70 کراچی کے شہری مارے گئے. آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 سے لے کے 15 تک کچھ فگرز ہیں کہ لوگ مارے گئے ہیں. ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں رحمان ملک صاحب، وہ فرما رہے ہیں رات کے 2 بجے کے بعد کوئی نہیں شہری مارا گیا. بہرحال یہ فیکٹس اور فگرز جو ہیں اس سے آگے بڑھ کر آج پروگرام میں بات کریں گے. بات اس پر ہوگی کہ کیوں کر کراچی کی سیکیورٹی سچویشن حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. نہ ریاستی ادارے نہ حکومتی جو ادارے ہیں کوئی بھی کراچی کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور کراچی کے جو شہری ہیں ان کے لیے قیامت کا جو سما ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اور اس کا احساس یقیناً حکومت کو بھی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے دن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوان صدر میں اہم اجلاس جاری رہا ہے جس میں صدر مملکت خود تھے اور ساتھ پرائم منسٹر بھی تھے اور مختلف اہم وزراء بھی تھے اور گورنر سندھ اور چیف منسٹر سندھ اور ہوم منسٹر سندھ یہ تمام تھے، اور ساتھ کراچی میں بھی جو وزیر داخلہ ہیں وہ گئے ہیں. وہ تو خیر بہرحال پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی کراچی کی صورت بگڑتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیا ان کا کرنے کا ارادہ ہے. یہ 2 گھنٹے میں ختم کر دیا. ہمارے دلوں سے پوچھا ہمارے بچے کو کیا حال ہوتے ہیں گھروں میں. کراچی کا ہم تباہ کرنے اور گینگ وار کے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں کو لگام دی جائے. صبر کریں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس میں بہت طاقت ہے. فوج آنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کچھ دنوں میں بالکل رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. میرے پاس کوئی ایسا کوئی جادو کا نہیں ہے کہ میں چلاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. ہم ایکشن، ہر ایکشن لیں گے جس کی ضرورت ہے. کراچی میں جو حالات ہیں اس پہ مجھے بڑا دکھ ہے. ہر ایک شے اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بس ایک خون بشر ہے جس کی ارزانی نہیں جاتی. ناظرین اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس ٹاپک اور سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ریاست اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے اب تک کیا ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر ڈی جی آئی بی ڈیفنس اینالسٹ ہیں مسعود شریف صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام مسعود شریف صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے محمد مالک، سینئر اینالسٹ ہیں، نیوز کے ایڈیٹر ہیں اسلام آباد کے. ویلکم ٹو دا پروگرام مالک. ناظرین کراچی میں ہمیں جوائن کریں گے اکرام سہگل صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور فارمر گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. بابر سلیم ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ، ایڈوائزر ہیں ٹو دا چیف منسٹر آف سندھ. ہم بات کریں گے ناظرین شروع اپنے رپورٹر بابر سلیم سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ بابر اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کراچی میں ہوا ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے وہ ڈسکرائب کیجیے گا. آپ نے گراؤنڈ سے سچویشن کو دیکھا. جی نسیم زہرا صاحبہ، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے شاید الفاظ کم پڑ جائیں گے. شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے جو شہری ہیں ان کی اغوا کے بعد قتل کی جانے والی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے ریکور کی جا رہی ہیں. شہر میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 57 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کیا گیا، جن میں سے 49 لوگ ایسے ہیں جو کہ اغوا کے بعد قتل کیے گئے. کراچی میں کوئی شہری یہ نہیں جانتا کہ وہ گھر سے کب نکلے گا، کب اس کو اغوا کر لیا جائے گا، کہاں اس کا مرڈر ہوگا اور کہاں سے اس کی باڈی ملے گی. شہر میں جو مردہ خانے ہیں، جو سب سے بڑا مردہ خانہ ہے کراچی کا وہ عیدی کا سرد خانہ ہے. یہاں پہ لاشیں رکھنے کے لیے ایک روز قبل جگہ کم پڑ گئی تھی. کراچی کا سول اسپتال ایک بڑی مورچری ہے، یہاں پر لاشیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی. دنیا نیوز کی ٹیم میرے ساتھ، میرے بیورو چیف میرے ساتھ، میری دیگر جو ہمارے رپورٹرز ہیں، ہم سارا دن ساری رات یہ لاشیں گنتے گزر گئی ہماری. اور اس کے بعد جب ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایڈیشنل آئی جی کراچی، آئی جی سندھ واجد دورانی اور رینجرز کے اعلیٰ حکام سے ہم نے بات کی کوشش کی تو کوئی اسٹیٹمنٹ فوری طور پہ سامنے نہیں آیا. اور اس وقت
جس وقت ہم آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اس وقت بھی کراچی میں کورنگی چکرا گوٹ کا ایریا ہے جہاں 7 افراد زخمی ہیں، 1 شخص ہلاک ہو چکا ہے اور 5 گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا بابر سلیم، اور ناظرین یہ بھی یاد رہے ہمارے جو رپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خود دیکھا ہے ایسی لاشوں کو جن کو کہ ذبح کیا گیا، لوگوں کو ان کے سر کاٹ کے ان کے پیٹ پر رکھے گئے ہیں، اور یہ جو ایک حیوانیت کا سما ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ آپ سن رہے ہیں کہ طرح طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی ابھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ MQM نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ واپس وہ حکومت میں شامل ہو رہی ہے، سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی اب آیا۔ اس کے نتیجے میں کوئی کراچی میں امن اور چین ہوگا؟ بہرحال ان چیزوں پر بات کریں گے۔ مسعود شریف صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جائیں، آج ہم کوشش کریں گے پروگرام میں سیاست سے بالا تر ہو کے سیکیورٹی سچویشن، 65,000 لوگ ہیں وہاں، آپ کے پاس مختلف پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، FC بھی ہے، تو یہ سب بے بس ہیں، سب بے بس ہیں۔ یہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ کا آخری حصہ ہے بہت مجھے تعجب ہوتا ہے سن کے، یہ بالکل بے بس نہیں ہے۔ اگر بے بس لگتے ہیں تو دیر از سم تھنگ مسنگ، اور کیونکہ یہ سارا مشینری میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے، ان میں سے جو آپ کے سویلین ایک ہی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو ہیڈ کیا، مجھے پتہ ہے اس کا بے تحاشا پوٹینشیل ہے۔ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایون آن دا اوور آل وار آن ٹیرر جو ایک ہمارا نیشنل سائیکی ہو گیا، ایک دم کچھ ہو جاتا تھا تو پھر کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اور پھر یہ ہم 60 ایئر سے کیا کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں کراچی پہ آئیے گا، یہ کراچی میں میں کہہ رہا ہوں یہی سارا ہمارا ادھر بھی وہی چل رہا ہے، کیپیسٹی بھی ہے، پولیس بھی ہے، اکوپمنٹ بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، اور اگر یہ سارا کچھ کام نہیں کر رہا اور یہ تو تھوڑا سا گروپ آف پیپل امیجن کریں آپ کیسے یہ سارے اسٹیٹ اپریٹس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ It's not possible. اور ایسے ویسے حاوی بیروت کو بھی مان پڑ گیا، بیروت اگر ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا سم تھنگ مسنگ۔ اب وہ سم تھنگ مسنگ کیا چیز ہے؟ اکثر میں کہتا ہوں آپ نے پالیٹکس بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا، بٹ اس کو کر نہیں سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان اداروں نے کرنا ہے، یا تو پھر ان کے ہیڈز ایسے ہوں کہ وہ اسے ڈونٹ بادر کہ میری نوکری کیسے ہوگی نہیں ہوگی، یہ میرا کام ہے میں نے کرنا ہے، مگر اس کو پھر وہ حفاظت بھی نہیں ہوتی، فارغ کر دیں گے کوئی اور آ جائے گا۔ سو دا پوائنٹ از ایک پولیٹیکل ول آنی پڑتی ہے گورنمنٹ آف دا ڈے سے کہ یہ چیز آئندہ نہیں ٹالریٹ ہوگی، یہ چیز آئندہ نہیں ہوگی، اور پھر وہ جو اداروں کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں کہ اتنے بے بس ہیں، وہ اتنے ہی بے بس یا اتنے ہی کارآمد ہوتے ہیں جتنے ان کے ہیڈز۔ اچھا جی آپ اہم بات کریں، مالک آپ کے پاس ہم آئیں گے، میں شرمیلا فاروقی سے ان کا بات کا ذرا تھوڑا سا دیکھو اگر وہ جواب دیتی ہے ہمیں یا نہیں۔ شرمیلا ویلکم ٹو دا پروگرام۔ آپ نے سنا کہ خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادارے اتنے ہی بے بس ہوتے ہیں یا اتنے ہی وہ کارآمد ہوتے ہیں جتنی کہ ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جتنی کہ لیڈرشپ ان کو استعمال کرتی ہے۔ کیا آپ لوگ اداروں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے کراچی میں؟ شکریہ نسیم صاحبہ۔ دیکھیے مسعود شریف صاحب کی بات یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ ہمارے اداروں میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں، جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں یا جو شر پسند عناصر ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ شاید پوٹنٹ ہیں، کیونکہ آج ہماری پولیس سے زیادہ ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جو ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے پولیٹیسائز ہے۔ ڈرتے ہیں پولیس والے بھی کوئی کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہم گرفتاریاں کریں گے، کل کو انہوں نے چھٹ جانا ہے عدالتوں سے، وہ جب باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ان کے بیوی بچوں کو وہ ذبح کریں گے۔ تو یہ فیئر فیکٹر بھی ہے کراچی کے حوالے سے۔ مسعود صاحب بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی اس قسم کے کوئی آپریشنز ہوئے ہیں کراچی میں، اس میں جتنے بھی پولیس والے تھے وہ آج 6 فٹ اپنی قبر میں اندر بیٹھے ہیں۔ اچھا تو 2 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے، اچھا شرمیلا دیکھیے 2 پوائنٹس ہیں، مالک آپ نے سنا، شرمیلا 2 پوائنٹس، ایک وہ کہہ رہی ہے کہ فیئر فیکٹر ہے، دوسرا کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس اتنے ہتھیار سے وہ لیس ہیں کہ بے بس ہو جاتے ہیں انسٹیٹیوشن سے۔ دیکھیے عام لفظوں میں وہ مان رہی ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، دے ہیو ایکسیپٹڈ کہ ان کی کیپیسٹی سے باہر ہے۔ دیکھیں نسیم بات یہ ہے، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ مر کون رہا ہے؟ مر رہا ہے بالکل غریب آدمی۔ یہ چل ہی سیاست رہی ہے، سیریسنس جو ارجنسی گورنمنٹ کی نظر آنی چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی۔ جب MQM علیحدہ ہوئی تھی اور گورنمنٹ گرنے کے دن تھے، سارے لوگ کراچی پہنچے ہوئے تھے۔ آج کراچی میں لوگ گر رہے ہیں، عام لوگ مر رہے ہیں، سارے کہاں بیٹھے ہوئے؟ اسلام آباد میں۔ عشرت العباد صاحب پچھلے 5 دن سے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ اس لیے نہیں بیٹھے تھے کراچی کی بات کرنے تھے، وہ بات کرنے آئے تھے کہ ہم نے واپس آنا ہے تو کن شرائط پہ آنا ہے. پرائرٹیز بڑی سیدھی ہیں کہ کیا ان کی پرائرٹیز ہیں. وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس جب فائرنگ ہوتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، پولیس وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. اس سے ایک امپریشن بھی یہ مل رہا ہے کہ یہ بات کیپیسٹی کی نہیں ہے. پولیس کیوں غائب ہو رہی ہے؟ کیا پولیس کو کسی نے کہا ہے کہ انٹرفیئر نہ کرو؟ کیا فیئر فیکٹر ہے؟ نہیں، فیئر فیکٹر یہ تو بڑا اوور سمپلیفائڈ چیز ہے. فیئر فیکٹر ہے، آج پرائم منسٹر صاحب کا بیان چلا کراچی کا، سن کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. جو وہاں کے رسپانسبل ہیں مرزا صاحب، اچھا جو مرزا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. اگر بے آواز، اور رحمان ملک صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. اگر بے آواز لاٹھی پہ ہم نے چلنا ہے اور اگر رحمان ملک صاحب پر جادو کی چھڑی نہیں ہے، اگر پرائم منسٹر کو صرف ہم نے دکھ دیکھنا ہے تو دین دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. ان کے بس کی بات نہیں ہے. آج کراچی دیکھیں پرائمری ڈیوٹی ہے لا اینڈ آرڈر. بے شک پرائمری ڈیوٹی ہے. تھوڑا سا میں جاننا چاہتی ہوں اکرام سہگل صاحب کے پاس ڈیفنس اینالسٹ ہیں کراچی کی انفارمیشن بھی دوں گا. اچھا، I'll come back to you. اکرام سہگل صاحب آپ بتائیے، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، کیا ادارے اتنے متحرک ہو سکتے ہیں کہ جو چیلنج اس وقت کراچی میں ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان میں کبھی ہم نے اس طرح کی صورتحال پہلے دیکھی نہیں جو کراچی میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. 70 لوگ مارے گئے پچھلے 48 گھنٹے میں. رحمان ملک صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 2 بجے کے بعد کوئی مارا نہیں گیا. اور یہ طریقہ کار، یہ بات چیت، یہ اپروچ بھی بڑی افسوسناک صورتحال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے تو صبح سے اجلاس میں تھے، لیکن مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھی یہ تو کولیشن کی وجہ سے ہو رہی تھی، ناٹ اباؤٹ لا اینڈ آرڈر. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا سچویشن؟ دیکھیں جی، سچویشن تو بڑی سیریس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مالک نے جو بات کی ہے نا، وہ بات اس کی ہے کہ یہ کیپیبل لوگ نہیں ہیں، اور کیپبلٹی کے علاوہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. بس کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان لوگ نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ساتھ پالیٹکس پلے کیا ہے. اور آپ جب ایک سچویشن کو آپ ڈیلیبریٹلی انارکی کو الاؤ کرتے ہیں کہ انارکی کریپ ان کر جائے، تو پھر ایک سچویشن آتا ہے، پھر آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی فورسز ہیں یہاں پر وہ سنکرونائزڈ نہیں ہیں. آپ ایک ہیڈ نہیں ہے جو پورے پاکستان پورے کراچی کے لیے ہے، کراچی کے لیے وہ کمپلیٹ اس کا اتھارٹی ہو. دیکھیں یہی سچویشن تھی 94-95 میں جب جنرل بابر نے یہ سچویشن کو ہینڈل کیا تھا. اس وقت سوا جنرل بابر کے، اور جنرل بابر بھی کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیتے تھے. یہاں پر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی، رحمان ملک ہو یا کوئی بھی ہو، آ کے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، پروڈکشن کرتا ہے، وہ پوری لپ سروس ہوتی ہے، وہ ریٹرک ہوتی ہے جسٹ فار دی میڈیاز امیج. انفارچونیٹلی جب تک یہاں پر کوآرڈینیٹڈ کوہیسو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر ون باڈی سنکرونائز کام نہیں کرے گی، آپ کو یہ سچویشن ول اسپیرل آؤٹ آف کنٹرول. سیریس سچویشن اس لیے ہے. اچھا، یہ آپ نے دو چیزیں کہی ہیں. ہم اکرام سہگل صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ناظرین، ہم جنرل معین الدین حیدر صاحب کے پاس جاتے ہیں، فارمر گورنر سندھ کے. معین الدین حیدر صاحب، آپ نے سنا یہ اکرام سہگل صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک لیول پہ پالیٹکس کھیلی گئی ہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن سے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی بجائے پالیٹکس کھیلی گئی، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے ٹو مینٹین لا، کیونکہ تمام ایجنسیز ایک مختلف طرف وہ جا رہی ہیں. تو آپ تو کراچی کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کراچی کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، یہ سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ گورنمنٹ کی مجھے تو کوئی نیت ہی نظر نہیں آتی، کوئی انٹینشن ہی نظر نہیں آتی اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کی. نمبر 2، سیاسی عزم یا پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی. تیسری بات، اپنے ذاتی مفادات اور پارٹی کے مفادات سے کوئی بھی اوپر نہیں اٹھ رہا، جو 3 4 5 یہاں میجر پلیئرز ہیں. چوتھی بات کہ اس میں سے سب لوگوں نے اپنے جو ہے ملیٹنٹ گروپس پال رکھے ہیں، ان کو اشارہ ہوتا ہے، اور وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ شہر کے کسی حصے میں بھی بسیں جلائیں، لوگوں کو، بے بس لوگوں کو ماریں. اس لیے چونکہ کوئی آدمی جو پاور میں ہے، نہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے، کیونکہ وہ بہت سارے موبائلز کے بیچ میں چل رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ ہمارے بات سنتے ہیں جو گروپس مارنے والے ہیں، اس لیے ہم سیف ہیں. اس لیے نو بڈی از پش فار دس سچویشن. کسی کو غم نہیں ہے کہ یہ کراچی ایک معاشی ہب ہے. کسی کو اس بات کا شعور، ادراک اور ویژن نہیں ہے
کہ اگر ہم لا اینڈ آرڈر کے ساتھ اس قسم کا سیاسی گیم کھیلیں گے، معیشت کے ساتھ اس قسم کا گیم کھیلیں گے، ریاست کی ویل بینگ جو ریاست کی اسٹیبلٹی میں ایسا گیم کھیلیں گے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. جو شاخ پہ بیٹھے ہیں ناظرین اس ہم پوائنٹ اسے پہ کاٹ ہم رہے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شرمیلا فاروقی صاحبہ سے کہیں گے یہ تمام باتوں کا جواب دیں، کیونکہ تمام پینلسٹ جو سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے سب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خیال میں کہ حکومت وقت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اور یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے، یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے حوالے سے کوئی فوکس نہیں کر رہا. اور ہمیں لگتا یوں ہے کہ جیسے کراچی میں ایک لوز گیم ہے، تمام لوگ اس سے کوئی سے مستفید نہیں ہو رہا. بڑے شارٹ ٹرم میں مستفید ہوں گے شاید، لیکن لانگ ٹرم میں ایوری بڈی از اے لوزر. انفیکٹ امیڈیٹ ٹرم میں تو عام شہری بھی لوزر ہے، شہری ہی لوزر ہے شاید. بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں جو صورتحال ہے، سیکیورٹی ایپریٹس کے باوجود، ان تمام اداروں کے ہونے کے باوجود کیوں کر صورتحال اس نہج پر پہنچی ہے، اس پر ہمارے پینلسٹ نے یہ کہا بریک سے پہلے. سب کا کہنا یہ تھا کہ حکومت وقت کی نیت میں خلل ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے. ہم شرمیلا فاروقی صاحبہ کے پاس جاتے ہیں، چیف منسٹر کی ایڈوائزر ہیں سندھ میں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے نسیم صاحبہ، جہاں تک حکومت کی نیت کا تعلق ہے تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو بڑی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ ہم عوام کے ووٹ لے کر آئے، ہم نے دوبارہ 1.5-2 سال میں عوام کے پاس جانا ہے، اور ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے قتل و غارت ہو. اب دیکھیں 2 مسئلے ہیں کراچی کے حوالے سے. ایک تو کراچی میں ایتھنک ڈیوائڈ بہت ہے اور اس کو بہت ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. جو دیگر ایلیمنٹس ہیں وہ دل کھول کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہم استعمال بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن سب سے اہم چیز جو کراچی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے نسیم صاحبہ کہ کراچی میں کلیکٹیو اونرشپ نہیں آ رہی. ہر کوئی یہ کہتا ہے آئی اون کراچی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وی اون کراچی. یہاں پر ایک ٹرف وار ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو اینڈ ویری کینڈیڈ کہ کراچی میں جو ٹرف وار ہے اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات کراچی کے حوالے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر ہماری کوشش یہی ہے، جب ہم پولیٹیکل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم بار بار MQM کے پاس جاتے ہیں یا ہم ANP کو مناتے ہیں یا ہم نے کاف لیگ کو لے لیا، فنکشنل کو لے لیا، دیگر جماعتوں کو ساتھ ہم نے اسی لیے لیا ہے کہ خدا را کسی طریقے سے کراچی میں امن قائم ہو جائے، یہ قتل و غارت بند ہو جائے اور کراچی میں جو معاشی معاملات ہیں وہ کسی طریقے سے طے پا جائیں. روز آپ 5-6 ارب روپے کا نقصان کراچی کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ کا ریونیو گر جاتا ہے. آج تاجر برادری جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ہماری کوشش یہ ہے. اب اس میں اگر آپ کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری نیت میں خلل ہے تو وہ غلط. اچھا تو آپ یہ فرما رہے نہیں، اچھا آپ یہ فرما رہی ہیں کیپیسٹی کم ہے، اچھا آپ یہ اور اس کے لیے ہم مزید اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس کی کیپیسٹی کم ہے، آپ کہہ رہی ہیں آپ کوشش کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سارے پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے، بالشمول کراچی کے لوگوں کو، کہ آپ کی کوشش میں آپ یو آر ناٹ سکسیڈنگ. اکرام سہگل صاحب کوشش یہ کہہ رہے ہیں ہم تمام کر رہے ہیں، تمام تر جو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں سکسیڈ کر رہے کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں، کیپیسٹی بالکل ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے پاس پولیس بھی ہے، آپ کے پاس رینجرز بھی ہے، آپ اس کو ٹھیک طرح استعمال کریں. آپ ان کو پولیٹیسائز نہ کریں اور ان کو پولیٹیکل اینڈز کے لیے نہ استعمال کریں. دیکھیں شرمیلا فاروقی جب بھی آتی ہیں بڑی میٹھی میٹھی بات کرتی ہیں اور بالکل طرد کر دیتی ہیں باقی لوگوں کا. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی ایکسپیرینس ہے کراچی میں. مسعود شریف صاحب کی بھی ہے، اپنے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں معین الدین حیدر صاحب، اور میں بھی کراچی میں پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی رن کرتا رہا ہوں. لیکن ٹھیک ہے ٹرف وار اپنی جگہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تب آتا ہے جب ول ہو. اور معین الدین حیدر صاحب نے بھی کہا اور مالک صاحب نے کہا اور مسعود شریف نے کہا کہ جب تک آپ کے پاس ایک ول نہیں ہے پولیٹیکل چیز سالو کرنے کا نہیں ہوتا. جس دن آپ نے لوکل باڈیز ختم کیا، آپ نوٹس کریں اپریل 2010 کے بعد، جب اپریل مئی 2010 کے بعد یہ بات بگڑتی گئی اور آج یہ حالت آ گیا. آپ نے لوکل باڈیز پہلے ختم نہیں کرنا تھا، جب تک آپ نے دیا تھا 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جاتے. جب اونرشپ تب آتی ہے کہ جب آپ کے اسٹیک ہولڈرز اس میں پارٹیسپینٹ ہو. جب آپ کے لوگ ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں پارٹیسپینٹ نہیں ہیں تو وہ کس طرح کے وہ ول اپنی ایکسرسائز کریں گے آف دا پیپل. پولیٹیکل پروسیس وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اونرشپ
नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, लेकिन मोइनुद्दीन हैदर साहब, MQM भी तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ उसको जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। बहरहाल ये भी हुकूमत का हिस्सा रही है, और इस वक्त देखिएगा कि MQM जो है वो उनका कॉन्फिडेंस, वो बार बार कॉन्फिडेंस जो है वो रिपोज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में। आज भी उन्होंने यही कहा, अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कहा, उनके पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब में हम में कॉन्फिडेंस है उन पर। और उन्होंने बात अगर की तो उन्होंने कहा कि FIA और MI के हवाले से उन्होंने शिकायत की। तो ये बताइए कि ये जो पॉलिटिकल विल नहीं है वो पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? जी हाँ, जो भी पार्टियां यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट में हैं और हुकूमत के अंदर शामिल हैं, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कराची में अमन कायम करना। लेकिन यहाँ पर टफ वॉर में रेस लगी हुई है, कौन कराची में ज्यादा लाशें गिराता है ताकि उसको बड़ा माना जाए यहाँ पर अपने माफियाज के थ्रू, कौन ज्यादा भत्ते कलेक्ट करता है, किसका हुक्म ज्यादा चलता है, किसके आगे लोग थर थर कांप के उनको भत्ते पेश करते हैं भी जान बचाने के लिए, और कौन शहर को बार बार बंद करा सकता है। कोई लीडर नहीं सोच रहा कि शहर को बंद नहीं कराना। बड़ा लीडर वही माना जाएगा जो शहर में मईशत का पहिया चलता रहे, लोगों का रोजगार चलता रहे। अगली बात यह है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये सियासत को जरा दूर रखें लॉ एंड ऑर्डर से। अगर रेंजर्स को हुक्म मिले कोई एक सेक्टर उनको 2-3 देकर जो खतरनाक सेक्टर है, और पुलिस को यह रोल दिया जाए कि आपकी नजर में ना कोई पार्टी का है ना कोई सियासत का है, आप तो जो आदमी कराची के अमन अमान को तहबाला कर रहा है, गोलियां चला रहा है, बसों को आग लगा रहा है, इंडस्ट्री पे अटैक कर रहा है, 100 मोटरसाइकिलों को जला रहा है, उसको आप रोक लें, उसका हाथ मरोड़ दें, उसका आप उसको खुली छुट्टी है। कोई आपसे हम नहीं कहेंगे कि इसको छोड़ दो तो इसको पकड़ लो, हम सियासी तौर पर आप पर प्रेशर नहीं लाएंगे। आप देखेंगे कि विद इन वीक हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और ये इनको हम खुली छुट्टी हमने लोगों को दे रखी है कि जिसकी जान जिसको मर्जी उठाएं, गाड़ी को आग लगाएं, रिक्शे से उतारें, ज़िबा करें। रमजान के महीने में ये तो मुनाफकत की हदों को हम छू रहे हैं, मजहबी तौर पर भी, सोशल तौर पर भी, लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर भी। ये तो हमको शर्म आनी चाहिए सबको कि हम किस खेल में लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि आप पुलिस और रेंजर्स को इजाजत दें कि हम नहीं आपसे कहेंगे कि फलानी पार्टी के आदमी को पकड़ना है तो फलाना पार्टनर उसको छोड़ना है। सियासत और जुर्म 2 अलग चीजें हैं। जो जुर्म करता है उसके हाथ को रोक लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। ये मेरा तजवीज है। अच्छा, ये देखिए मसूद शरीफ साहब, जो इन्होंने बड़ी तफसील में बात की, जो फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के मोइनुद्दीन हैदर साहब, लेकिन जो एक तजाद नजर आता है, एक लेवल पे ये बात हो रही है कि इसमें कराची में ये इस चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है, सबसे बड़ा डॉन कौन है, सबसे बड़ा गुंडा कौन है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप देखें MQM और पीपल्स पार्टी नेगोशिएशंस में भी है ना, कंटिन्यूसली वो पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं। GIT की रिपोर्ट आई, कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी के अगेंस्ट। तो एक तरफ ये पॉलिटिकल लेवल पर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक गवर्नमेंट बनाते हैं मिल करके, और दूसरी तरफ ये हुंडागर्दी में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज तो एक ही जो भी हैं, सबको पता है किन किन को होल्ड है, बट देयर इज अनदर थिंग जो ममलिकत, स्टेट की मशीनरी होती है। ठीक है, वो जो भी पावर में होता है उसके हाथ में होती है, इसीलिए जिम्मेवारी भी सारी उनकी होती है कि वो उस स्टेट मशीनरी को लगाम ना दें, कि उसको छोड़ें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज बात करते हैं कि आर्मी को ले आए, रेंजर्स को डबल कर लें, इख्तियार कर लें। कल एक मीटिंग हुई सिंध में, चीफ मिनिस्टर लेट नाइट कहीं ऐलान मैं सुन रहा था, मैं हंसा भी सुन के, कहते जी कोस्ट गार्ड्स को भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर हेवन सेक, देखिए अभी मैं कोई सड़क पे बड़ा आदमी नहीं बात कर रहा हूं, मैं इस चीज से तजर्बा आज आपके सामने रिकॉर्ड है, सारे कराची वाले लोग सुन रहे हैं। 95-96 में भी ये ऐसे ही हालात थे, इससे भी बदतर थे, बोरियों में राशें, सब कुछ होता था, ये सारा कुछ इससे भी बदतर थे, इससे बदतर थे। आप स्टेटिस्टिक्स निकाले, 95-96 में आपकी पुलिस वर्दी नहीं पहनती थी, आपकी आर्मी मलीर कैंट से किसी को इजाजत नहीं होती थी शहर में आने के बगैर एस्कॉर्ट और GOCs के परमिशन के। थानों पे फायरिंग होती थी, क्या जिस पे ऊपर पाकिस्तान का झंडा, यानी देयर वाज नो रिट ऑफ द स्टेट इन कराची देन आल्सो। उस वक्त आर्मी ऑपरेशन के तहत कराची में मौजूद थी। 92-94 हालात सप्रेस जरूर थे, ठीक नहीं हुए थे। जनरल वहीद काकड़ ने, ये हिस्ट्री के रिकॉर्ड हैं, आने चाहिए,
जनरल वहीद काकर ने कहा, आसिफ नवाज जंजुआ साहब के बाद वजीर आजम थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको कहा कि जी ये फौज का काम नहीं है ये शहरों की गलियों में लॉ एंड ऑर्डर रखना। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक पॉलिटिकल विल फिर किया कि हम सिविलियन एजेंसीज से ये चीज़ कंट्रोल करेंगे। उन्होंने आर्मी को इजाज़त दी बाहर जाने को, और उसके बाद ये सिचुएशन ना उसमें ISI का रोल था, ना MI का, ना आर्मी का, ना किसी चीज़ का, रेंजर्स का भी बहुत कम। यही कराची पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर उस कराची के हालात ठीक किए थे। तो आप कह रहे हैं मैं ये एक सेकंड मुझे आप खत्म करने देंगे, खत्म कर, एक सेकंड लगाऊंगा। यानी उस शहर में हवाई फायर भी फिर होना बंद हो गया और तो सारा कुछ, और आज फिर हालात वहां पर क्यों आए दोबारा। और उस वक्त हम रेंजर्स को, अगर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट 3-4 महीने और रहती तो उस वक्त MQM का भी एक डिमांड थी कि रेंजर्स को कराची से निकाला जाए, और हम रेंजर्स को कराची से निकाल रहे थे। हालात इस तरह के थे। आज 16 साल बाद फिर हालात वहां क्यों आए? वहीं हालात फिर आके खड़े हुए हैं, हम तो कहेंगे उससे बदतर हैं। बहरहाल नाज़रीन, हमें अभी ब्रेक में मोहम्मद वालिक बता रहे थे कि प्रेसिडेंसी में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हुई है कि तमाम पार्टीज मिल करके तय करें कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके हवाले से टारगेट किलिंग वगैरह के, उनके पीछे जाया जाए। मालिक से बात करेंगे, उनसे कहेंगे हमें डिटेल उसकी बताएं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध के स्पीकर हैं खुरो साहब, उन्होंने अभी कुछ ही घंटे पहले ये कहा कि पाकिस्तान की आर्मी को बुलाना खारिजुल इम्कान नहीं किया जा सकता, अगर जरूरत पड़ी तो शायद आर्मी को कहा जाए कि ऑपरेशन करें। इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी कि आज ऐवान सदर में जो मीटिंग हुई उसमें कुछ बात हुई पॉलिटिकल कंसेंसस की, और दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि जो स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज को बुलाया जा सकता है कराची में ऑपरेशन करने के लिए। मालिक, आपसे शुरू करते हैं। आप कुछ बता रहे थे हमें कि आज ऐवान सदर में क्या डिस्कशन रही है? वेरी क्विकली से पहले एक बात, शर्मिला ने 2 बातें की। इनका एक तो कैपेसिटी का मसला है, दूसरा हम बार बार जाते हैं MQM को। पहले ये फैसला कर लें ये किलिंग कर कौन रहा है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं जिनके पास आप बार बार जाते हैं? इसका मतलब ये है। और कैपेसिटी, आपको याद है कटी पहाड़ी का इंसिडेंट हुआ, 4 दिन में 100 लोग मर गए और कुछ नहीं हुआ जी, काबू नहीं हो रहा। 4 घंटे जब रेंजर्स गए, जब सीरियस काम हुआ तो 4.5-5 घंटे के बाद वहां अमन आ गया था। कैपेसिटी की बात नहीं है। शी सेड हम जाते हैं MQM के पास मुफाहमत के लिए। जी हम बार बार, इस वक्त जो बड़े ही गवर्नमेंट के एक जिम्मेदार आदमी ने मुझे कहा कि जी हमारे पास जहां तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन्होंने कहा हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसका कौन पठारेदार है, कौन किसको सपोर्ट दे रहा है, एवरीथिंग। मैंने कहा आप एक्शन क्यों नहीं लेते, सब कुछ है। उन्होंने कहा जी मसला ये है कि जब हम लेते हैं तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कोई इधर खड़ी हो जाती है, कि उधर खड़ी हो जाती है, और फिर ये असल मसला ये है हमें सबसे कंसेंसस चाहिए। बात ये नसीम, अगर आपने स्टेट ने जाना है, नियत छोड़ दें। मैं कहता हूं जी बड़ी अच्छी नियत आप चाहते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ जाएं, फिर आप एक्शन लें। जब लोग इस तरह मर रहे हैं, ज़िबा हो रहे हैं सड़कों पे, पहली बात बताएं एंटी स्टेट एलिमेंट्स के लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस की क्या जरूरत है? ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात तो नहीं हो रही। पॉलिटिकल कंसेंसस जो आज ऐवान सदर में आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे थे ना कि आज बात हो रही है, मैं ऐवान सदर ही की आपको बात बता रहा हूँ, ये वहीं की मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि जी हम चाहते हैं कि ये, ताकि कल को कोई इस पे कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। भाई अगर आप कहते हैं कि ये माफियाज की जंग है, जिनको पॉलिटिकल सपोर्ट है, वही लोग आपको किस तरह सपोर्ट करेंगे? आप एज अ स्टेट, आपकी पहली जिम्मेदारी है कानून लाएं, लोगों को बचाएं, मौतें रोकें। असंदियार साहब मानते हैं, नहीं मानते, अल्ताफ हुसैन आपकी बात मानते हैं, नहीं मानते, आपके शाही खान मानता है, नहीं मानता। बात लेकिन वो फिर बात आ जाती है गवर्नमेंट के सर्वाइवल की। शर्मिला फारूकी साहब आप एक जुमला, मैं ये कहता हूं कि इनका जो मसला ये है, ये चाहते हैं कि पावर में रहने के लिए हम हर कीमत अदा कर दें। गवर्नमेंट जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट तो वापस आ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एक ही चटे बटे हैं। ये सारे ये चाहते हैं कि हर कीमत पे हम ताकत में रहें, पावर में रहें, और उसके लिए हम हर कीमत देने पे तैयार हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए कोई कीमत देने पे तैयार नहीं है। देखिए शर्मिला फारूकी साहब, जो डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग हुई DCC की 17 को, उस मीटिंग में रहमान मलिक साहब ने, वो 4 घंटे की 3 घंटे की मीटिंग थी, उसमें रहमान मलिक साहब की प्रेजेंटेशन में उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि ये तमाम सूरत हाल है, और हाँ बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं इन सबके पीछे, उन्होंने भी ये बात मानी। तो आप फिर ये कैसे कहती हैं कि ये गवर्नमेंट बेबस है या कैपेसिटी नहीं है? यहाँ तो पॉलिटिकल विल की बात लग रही है बार बार, प्रायोरिटी की।
देखिए नसीम साहबा, मैंने कभी भी ये बात डिनाई नहीं करी कि ये जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, इसमें बहुत सारी टारगेट किलिंग्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होती। इसमें सियासी कारकुनान मुख्तलिफ सियासी जमातों के एक दूसरे को कत्ल नहीं करते। मैंने तो ये कभी बात डिनाई करी ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि जितनी भी कत्ल गारत कराची में हो रही है उन सब के पीछे सियासी जमातों के कारकुनान मुलविस हैं, ये भी गलत है। देखिए, आपके मोहतरम गेस्ट की अपनी नॉलेज है, अपनी इंफॉर्मेशन है, अपना तज्जिया है, मैं उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करूंगी। यहाँ पर जनरल साहब भी बैठे हैं, इकराम साइकिल साहब भी बैठे हुए हैं और मसूद शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं। आज से 15-16 साल 20 साल पहले कराची के जमीनी हकाइक बहुत मुख्तलिफ थे। जब ये इक़्तिदार में थे, ये IB के चीफ थे और जनरल साहब गवर्नर सिंध थे। आज बहुत मुख्तलिफ है। जब गवर्नर साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल साहब जब गवर्नर सिंध थे, जब भी हकीम सईद का कत्ल हुआ, जब इनके खुद के भाई का कत्ल हुआ, ये जानते हैं कि कराची के डायनामिक्स क्या हैं, जमीनी हकाइक कहाँ हैं। आज बहुत मुख्तलिफ हैं। आज हम 92-94 की तरह कराची में ऑपरेशन नहीं कर सकते। हालात और वाकयात उसकी इजाजत नहीं देते नसीम साहिबा। आज बहुत मुख्तलिफ मामला, मतलब सिविलियन आपकी जो सिविलियन एपरेटस है वो नहीं कर सकते। मतलब आपका जो सिविलियन एपरेटस है वो नहीं है फंक्शनलिस्ट क्या काबिल नहीं। यार एक चीज पूछनी है, मैंने एक सवाल किया। डिफरेंस बहुत कुछ है। अब मैं यहाँ पर, मेरी पार्टी की एक पॉलिसी है, मैं मीडिया पर बैठ के तो तमाम चीजें आपको नहीं बता सकती हूँ। ये तो जाहिरी बात है, जो बराए रास्त इसको डील कर रहे हैं आप उनसे मालूम कर सकते हो। मालिक साहब की इंफॉर्मेशन शायद मुझसे ज्यादा हो। आप अंदरूने खाना बहुत सारी बातें मालूम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मीडिया पे नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मजीद इश्तियाल फैलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने बताया कि जी इक़्तिदार में रहना है, अगले इलेक्शंस भी हैं। देखिए, इक़्तिदार में रहना एक चीज़ है, अगले इलेक्शंस में भी जाना है, और अगर दोबारा इक़्तिदार में भी आना है तो लोगों को आपको डिलीवर करना होगा। हम लोगों को कत्ल करते हुए सड़कों के ऊपर दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सके, तो हमारी यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं। ये ना समझें कि हमारी खुशी से ये कत्ल गारत हो रही है, हमारी सरपरस्ती में हो रही है, हमारी कोशिशों की वजह से हो रही है, और हम चाह रहे हैं कि ये होए। इकराम सैगल साहब, आप सुन रहे हैं कि क्या कह रही हैं शर्मिला फारूकी साहबा? उनकी आपने सुन ली जस्टिफिकेशन। वो कह रही भाई हमने तो इलेक्शन जीत के वापस आना है, इसका मतलब कि हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए, इसका मतलब कि हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी कोशिश है। लेकिन जमीनी हकायक से वो कह रही हैं हम लोग वाकिफ नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं जमीनी हकायक, और ना इस वक्त 92-93 की तरह ऑपरेशन हो सकता है जैसे नसीरुल्लाह बाबर साहब ने किया है, और ना कि सूरत हाल को फौरी तौर पर अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। हम लोग नाजायज शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद नहीं देना। 92-94 में जो ऑपरेशन हुई थी तो आर्मी ने की थी। 95-96 की ऑपरेशन PPP ने करवाई थी जनरल बाबर के नीचे। बात ये जी, हकायक डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन वो जो पोजीशन ऑन द ग्राउंड है वो वही है कि टारगेट किलिंग हो रही है, क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। मैं जी इनको चैलेंज करता हूँ एक बात का, डीवेपनाइजेशन तो शुरू कर दें, कल सुबह अनाउंस कर दें कि हम डीवेपनाइजेशन करेंगे। हम बिल्कुल क्लियरली, इस पर बात तो किसी की और है ही नहीं, किसी की कंट्रोवर्सी नहीं है। आप किसी शहर में दुनिया में चले जाएं, कहीं पर भी इजाजत नहीं होती किसी को कि वेपन कैरी करे, जिस तरह कराची में इजाजत है। यहाँ इस तरह तो फ्रंटियर में नहीं लोग कैरी करते हैं वेपन, ट्राइबल एरिया में नहीं कैरी करते वेपन जिस तरह कराची में वेपन कैरी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनकी रियल विल है तो डीवेपनाइज करें। दूसरी बात देखिए, एक नेक्सस होती है करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के अंदर। टेररिज्म तब तक नहीं चल सकता जब तक ऑर्गेनाइज क्राइम उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट ना दे। ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन के ऊपर चलता है, ये काउंटर टेररिज्म फोर्स क्यों नहीं करते? वही चीज जो काउंटर टेररिज्म फोर्स कर सकती है अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके, अपने करके। कैपेसिटी बहुत है, कैपेसिटी की आप परवाह ना करें। आप तो इतनी बड़ी बात करें काउंटर टेररिज्म फोर्स। इकराम सैगल साहब, आप तो काउंटर टेररिज्म फोर्स की बात करें। आज तो रहमान मलिक साहब ने कहा हम यूथ फोर्स बनाएंगे कराची की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए। बहरहाल उनकी अपनी मंतक है। मैं गवर्नर साहब के पास जाना चाहती हूँ, फॉर्मर गवर्नर के पास। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप ये बताइएगा, जो बात हो रही है गाहे बगाहे ये कहा जाता है कि आर्मी आए और आके एक्शन करे कोई, तो आपका ख्याल है कि आर्मी की कोई जरूरत है क्या? सिविलियन जो इदारे जो हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि उनके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी है, वो डिलीवर नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर इन कराची? जी हाँ, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, ये शर्मिला साहबा कई दफा हकीम सईद का जिक्र कर चुकी हैं और मेरे भाई का भी, क्योंकि मैंने जहादीज और ये जो सेक्टेरियन जमातों पे मजबूत हाथ डाला था उस वक्त डीवेपनाइजेशन की थी, इनको खिलाफ कानून करार दिलवाया था, तो मुझे अपने भाई की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन उसी इनके जमाने में जब बेनजीर साहबा की हुकूमत थी, उनके सगे भाई मुर्तजा भुट्टो भी उनके जमाने में मारे गए थे। वो भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि हर दफा इसका जिक्र ले बैठती हैं
तो आज मैंने कहा कि मैं अपना रिकॉर्ड थोड़ा सीधा कर दूं। दूसरी बात यह है जो आपने बात कही, हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पुलिस है और जो रेंजर्स हैं, जो सीआईडी है, जो स्पेशल ब्रांच है, जो आईबी है, अगर वो एक कोऑर्डिनेटेड टीम के तौर पे काम करें, और देखिए ना, ये अगर हमारे पास 50-60 हजार की नफरी है, हमने पहले एक इलाके को जहां से ज्यादा इस वक्त निकल रहे हैं लोग टारगेट किलिंग करने के लिए, लियारी का, उसको उस पर पकड़ना है, फिर हमने कटी पहाड़ी को पकड़ना है, फिर हमने गोधरा को करना है। तो आपने एक वक्त में 400-500 हजार आदमी इस्तेमाल करने, सिर्फ बाकी इस्तेमाल करने नहीं, बाकी आप कराची में लॉ ऑर्डर के लिए रखिए आप। तो दूसरी बात है, स्टेट जब एक विल जब स्टेट अपनी डिमॉन्स्ट्रेट करती है, कोई गैर कानूनी जो गैंग्स होते हैं, ये गैंगस्टर जो होते हैं, वो नहीं ठहर सकते रियासत के सामने। तो जब आपने रेंजर को इस्तेमाल नहीं किया अभी तक पूरी तरीके से, पुलिस को नहीं किया, तो फौज को इस काम में लाके फंसाना कोई मुनासिब तो नहीं है इस वक्त, क्योंकि फौज तो सवात में भी बैठी हुई अभी तक वहां से नहीं निकली, वो तो साउथ बलूचिस्तान में भी है, वो कुर्रम में भी ऑपरेशन खत्म है, लेकिन लोग बोलते हैं यहां ठहरे जब तक के हालात और ठीक नहीं होते। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, ये पुलिस रेंजर का उनको हल करना चाहिए। अहम बात आपने की नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, इस गुफ्तगू को हम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया। जो अहम कंक्लूजन मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम से निकली है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे कराची में जो काम कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ, वो इस काबिल हैं, उनके पास कैपेसिटी है कि कराची की जो सूरत हाल है उसको टर्न अराउंड करें, वहां लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करें। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा एक आधा प्रोग्राम। ये एक गलतफहमी जो जा रही है ना कि जी 92 में कोई और हालात थे, आज कुछ और हैं, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए लोगों के जहन में। आज भी क्राइम है। अच्छा नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि 92-97 ये जो पूरा था पीरियड, जबकि पहले आर्मी का हुआ ऑपरेशन, उसके बाद एक सिविलियन ऑपरेशन हुआ जो नसीरुल्लाह बाबर के जमाने में, उसी तरह की सिचुएशन है। शायद 15 साल के बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो, लेकिन अहम बात यह है कि जो रियासती इदारे हैं उनके पास इस वक्त भी अहलियत है। जो आपकी पुलिस है, जो सीआईडी है, जो एफसी वगैरह है, वो बिल्कुल कराची में सूरत हाल को अंडर कंट्रोल ला सकती है। हमने कहा था प्रोग्राम में हम पॉलिटिक्स को नहीं लाएंगे, हमने कोशिश की है कि इशू पर फोकस रखें, इदारों पर फोकस रखें। कंक्लूजन यह है कि पॉलिटिक्स इतनी इस हद तक जरूर अहम है कि पॉलिटिक्स जो है उसके नतीजे में इन जो इदारों को काम नहीं करने दिया जा रहा, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल है। और जो आज ईवान सदर में मीटिंग्स हुई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जेन्युइन एक कंसेंसस आया होगा कि सब के सब ये मान गए हों कि भाई हाँ, कराची की सूरत हाल जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करना कहीं ज्यादा अहम है, और उसको कंट्रोल करना एक प्रायोरिटी बनाएंगे, बजाय इसके कि ये तय करें कि कराची में सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे कुछ है। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।